तो हुण गल करदे MSP ते जारी सियासी घमसान दी। केंद्र अते पंजाब सरकार MSP दे मुद्दे ते आमो सामने ने। खेती ऑर्डीनेंस ते लगातार सियासत पखी हुई है। ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। अकाली बीजेपी कांग्रेस एक दूजे ते वार पलटवार कर रहे हैं। इस सब दे विचाले केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों वड्डा बयान दिंदियां कहा गया कि MSP किसी भी कीमत ते खत्म नहीं होवेगी। नरेंद्र तोमर ने कल कहा वर्चुअल रैली के जरिए कि नहीं खत्म होगी। MSP कल भी सी, अगे भी जारी रहेगी। केंद्र के फैसले दे नाल किसानां दी आमदन वधेगी ते किसानां नूं किते भी फसल वेचण दी आजादी होवेगी। ऑर्डीनेंस ते किसानां नूं कांग्रेस गुमराह कर रही है। ये निशाना भी कांग्रेस ते साधा गया खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों। तो उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस सब दे विचाले मुड़ तो सुखबीर बादल ते निशाना साधा कि बीजेपी दे करके किसानां नूं बर्बाद करेगा अकाली दल। भविख च इस ऑर्डीनेंस दे मारू असर नजर आउणगे। तां जिस खेती ऑर्डीनेंस ते पंजाब दी सियासत दे विच घमसान मचिया होया है, MSP खत्म करने की गल कही जा रही है। उसते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ किया कि ये MSP कल भी सी ते अज भी जारी रहेगी, अगे भी इसी तरह जारी रहेगी। ते बकायदा उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले दे नाल किसानां दी आमदन वधेगी ते किसानां नूं अपनी फसल किते भी जाके वेचण दी आजादी होवेगी। ते उधर दूजे पासे उन्होंने कांग्रेस ते निशाना साधिया भी कहा कि ऑर्डीनेंस ते किसानां नूं कांग्रेस गुमराह कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह किसानों के लिए समर्पित है, गांव के लिए समर्पित है, गरीब के लिए समर्पित है। और जहां तक MSP का सवाल है, MSP कल भी थी, MSP आज भी है और MSP आगे भी जारी रहेगी। किसी को भ्रम में आने की आवश्यकता इस मामले में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह रिफॉर्म किया गया कि किसान अपनी प्रोड्यूस को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी स्थान से बेच सकता है। वह अपने खेत से भी बेच सकता है, घर से भी बेच सकता है, वेयर हाउस से भी बेच सकता है, कोल्ड स्टोरेज से भी बेच सकता है। मंडी जो राज्य की है, उस मंडी की चार दीवारी के बाहर किसान कहीं से भी और कहीं तक भी वह अपने उत्पादन का व्यापार कर सकता है। तो इस खेती ऑर्डीनेंस से जिथे सियासत पखी हुई है, उस सब दे विचाले केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दा वड्डा बयान। साडे नाल कांग्रेसी आगू राजकुमार वेरका फोन लाइन ते जुड़ गए ने। तां वेरका जी, आखिरकार फिर मसला कित्थे अड़िया होया है? MSP खत्म करने की गल कह रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस ऑर्डीनेंस नूं किसानी खत्म करने की साजिश करार दे रहे हैं। तो दूजे पासे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं कि MSP तां कल भी सी, अगे भी रहेगी इसे तरह। देखो, मैनू लगता है कि बई हुण मैनू दसो कि लोग अखबार ये तोमर साहब के बयान से करन ते या गड़करी साहब के बयान से करन। गड़करी साहब ये गल कह रहे हैं बई MSP जिहड़ी है वो देश के ऊपर बोझ आ और इन्हां दी नीयत बड़ी सीधी जी है। लेकिन मैं ये गल कह रहा कि केंद्र नूं एक्ट लिआउण दी लोड़ ही की है। जो पंजाब दे विच एक एक्ट अवेलेबल सी ते जिहड़ी स्टेटां दे अधिकार आ, इन्हां उपर छापा है। ये अधिकारां दा हनन है भी इहदा अरेंजमेंट स्टेटां दे कोल होना चाहिए। स्टेटां अरेंजमेंट अपने तरीके दे नाल कर रहे हैं। इन्हां दा अरेंजमेंट यह सीगा कि असीं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करांगे, वो कर इन्हां ने करती। इन्हां ने कहा सी कि किसानां दी आमदन डबल करांगे, कि इन्हां ने करती। किहड़ी गल ते उपर तबार किया जा सकदा इन्हां दा, और इन्हां दा तबार नहीं किया जा सकदा क्योंकि इन्हां ने अज तक ये कहा कि 20 लाख करोड़ रुपया, इन्होंने पूछो तोमर साहब को, 20 लाख करोड़ रुपया किसानों को भी वंडिया, इंडस्ट्री ने भी वंडिया, इन्होंने क्या मजदूरों ने भी वंडिया। किसी जेब के ढेला आया, किसी को 1 रुपया मिलिया, लेकिन इन्हों का तबार नहीं किया जा सकता। ये किसान विरोधी है। जी, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस गुमराह कर रही है इस पूरे मसले ते किसानों को जानबूझ के। बई असीं किद्दां गुमराह कर रहे हैं जी? मल्टीनेशनल कंपनियां दे हत्थां दे विच किसानी चल जानी है। अज मक्की का रेट की है? सरकारी रेट जड़ा मोदी साहब ने तय किया, ये किया 1500-1600। अज मैनू यह दसो मक्की की भाव विक रही है? उत्थे क्यों नहीं है बोलते सुखबीर बादल? अज मक्की 600 रुपया 700 रुपये नूं रुलदी फिरदी है। और एक किसान की फसल भी अगर जो अडानी अंबानी खरीदेगा, सरकारी तंत्र खत्म होएगा, प्राइवेट जाएगी, किसान की पग रुलेगी। पहले किसान दुखी है,
ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਸਟੇਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਔਰ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਣ? ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 2017 ਚ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਏਦਾਂ। ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਫਸਲ, ਅੰਬਾਨੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਫਸਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਖਰੀਦਣਗੇ ਫਸਲ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ 1965 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ? 1965 ਚ ਸੀਏਸੀਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, 1967 ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 53 ਹੁਣ ਤੱਕ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੁੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੁੜੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।